दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੜੇ। येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. हो 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 हो, आहा आहा. हो 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 हो, आहा आहा. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. चलो ਆਪਾਂ मिल के प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप सब कैसे हो? अभी ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन और कसब्रिकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रिकांत वशकन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले विश्व के हर एक बच्चों के लिए
वो यीशु मसीह को जान रहे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर अब हम प्रार्थना करेंगे। और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, विश्व भर का हर एक बच्चा आपको जान पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान और इवाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोई भी बच्चा भटकेगा नहीं प्रभु, वो सब आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान और इबाले बोझ के लबान दिल बोझ कबोझ करे और कसब्रिकान तबशकान और कसब्रिकान तबशकान। ओ धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ? ਤੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। Hallelujah. Hey, hey. हमने एक चुना हुआ वन सेट बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। हमने एक चुना हुआ वन सेट चुना हुआ वन सेट बुलाए निकाले उसकी सोचा जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं कौन। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, चमकारों को कहता, बाका जीवन जीता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता। हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की आवश्यकता उसने पूरी की है और मैं जानता हूँ मैं हम है हाँ। हम है एक चुना हुआ वन सेट बुलाए दिखाने उसकी श्रेष्ठता जीवन की सारी आवश्यकता उसने पूरी की
और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ हूँ, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं वो हूँ जो वो कहता, वहाँ हूँ जहाँ कहता, मेरे पास जो वो कहता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, कारों से कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं समझ जाता, कारों से कहता, कृपा का जीवन जीता, मैं कौन हूँ मैं जानता। मैं कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता, कौन हूँ मैं जानता, मैं कौन हूँ मैं जानता। Hallelujah! Praise the Lord! ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज के संदेश के टाइटल है एक महान फसल कैसे पाए। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति 8:22 एक बुद्धिमान किसान हमेशा फसल में से अपना सर्वश्रेष्ठ और स्वस्थ अनाज निकाल लेता है। इसका इस्तेमाल वह अगले स्तर के लिए बीज के रूप में करता है। इसकी वजह है निरंतर फसल को सुनिश्चित करना। इसी तरह से जब आपको उपहार की आशीष मिलती है, जैसे कि पैसा, तब इसे पूरा खत्म कर देना महान विचार नहीं है। इसके बजाय अपने बीज के लिए थोड़ा निकाल लो। जब आप इसे करते हैं तब आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो बोया है उसकी एक फसल आपके पास होगी। एक बहुतायत और प्रचुर फसल को सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमान लोग यही करते हैं। अपने हाथ उठा के मेरे साथ कह सकते हैं, आशीषों की एक महान, शक्तिशाली और बहुतायत फसल के लिए अपने बीजों को तैयार करने में मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
स्वर्गीय पिता का आया संदेशा, मरियम जनेगी एक ऐसा बेटा, इमानुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा वो तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। दूतों ने मिलकर गीत ये गाया, जनी में आया हम सबका राजा। सारे लोगों को छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। प्रेज द लॉर्ड, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਤੁਤੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੀਕੈਪ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯੋਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਨਵੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਆ, ਉਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨੀਨਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾਣ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਯੋਨਾ ਨੇ ਨੀਨਵੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਨਵੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯੋਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਯੋਨਾ ਨੀਨਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਯੋਨਾ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਨਵੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਯੋਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ, ਮਾਫ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨੀਨਵੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੋਨਾ ਤਾਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੋਨਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਨਾ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯੋਨਾ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਨਾ ਤਾਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯੋਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਤੂਫਾਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਡਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੋਨਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨੀਨਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਯੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਘੋषणा ਦਾ। हेलो फ्रेंड्स, ये घोषणा का समय है। हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। परमेश्वर का जीवन मुझ में है, परमेश्वर की बुद्धि मुझ में काम कर रही है। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ। मैं एक सुपरमैन हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਭੇਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। Riprosha satra liba antrabo krotahi balakiralabo sitra barikantrabo krotaha bratitrabo shahatrade। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਅਵਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਆਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੇਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾਈ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸਵਸਥ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੈਵੀ ਸਵਸਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। I command every sickness in the name, leave in the name of Jesus. Ta ipahantrabo krata ki bo sitrabo skara। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। Khali saklabo krata ki bonda seke bonda la baba। Health is restored in the name of Jesus. Alo sitalaba o krate ki bo sitalabo krata ki bonda la makantrabo sintalabo krate। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.